कोरोना वायरस किस कदर कहर मचा रहा है ये गल किसी दे कोलों लुकी हुई नहीं है। इस सब दे विच फ्रंट लाइन ते बहुत सारियां धिरां लड़दियां नज़र आ रही ने। उन्हां दे विच डॉक्टर भी शामिल है, सफाई कर्मी भी शामिल है, साडे वर्गे पत्रकार भी शामिल है ते नाल दी नाल वो समाज सेवी भी शामिल ने जिहड़े लोकां तक जरूरत दा समान पहुँचा रहे हैं। मैनूं लगदा कि इहदे विचों एक वो तबका, एक वो धिर जिन्हों किते ना किते थोड़ा अणगौलियां किया जा रहा, वो हैगा साडियां आशा वर्कर भैणां जिन्हां दीयां ड्यूटियां तो सरकार ने ला दित्तियां ने कि रोज़ दे 25, 30, 50 घर तुसी जिहड़े आ वो सर्वे करके उत्थे सारा कुछ देख के वापस तुसी रिपोर्ट देनी आ, पर उन्हां नूं जिहड़ा सुरक्षा दे लई जरूरी समान चाहीदा सीगा उन्हां नूं वो पूर्ण रूप दे विच नहीं दिता गया। हुण सवाल ये भी है कि डॉक्टर जिहड़ा आ उहदी तनख्वाह चंगी खासी उन्हें मिलती है, वो समान आप भी खरीद सकता है या कोई होर भी आप समान खरीद लेगा। इन्हां आशा वर्करां दीयां तनख्वाहां भी उन्नियां कुछ सीमित ने जिहदे नाल एक घर चलाउंदियां ने, इहदे नाल वो बाकी सुरक्षा का समान इस कोरोना वायरस तो बचण लई नहीं खरीद सकदियां। सो अज नंगल पिंड दे विच फगवाड़े दे नज़दीक पिंड है नंगल, उत्थे इन्हां आशा वर्करां नूं सैनिटाइज़र, ग्लव्स ते मास्क जिहड़े वंडे गए ताकि घट्टो घट्ट ये सुरक्षित रहन जदों घर घर पिंडां थावां ते सर्वे करन लई जांदियां। कुछ आशा वर्कर भैणां साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहलां तां ये दस दिओ कि जदों तुहाडीआं ड्यूटियां लगाईआं गईआं सीगीआं की सरकार ने ड्यूटियां लाउंदे सार तुहानूं वो चीज़ां चाहे ग्लव्स की गल कर लीए, चाहे मास्क की गल कर लीए, सैनिटाइज़र या घट्टो घट्ट तुहानूं इदां दा कोई गाउन या PPE किट दित्ती सीगी मुहैया करवाउण दा वादा कीता सीगा जिहदे नाल तुसीं भी लोकां दे घरां 'च जांदे सर्वे करदे सुरक्षित रहिंदे? नहीं जी, सानू कोई भी समान इदां दा नहीं मिलिया सी, सैनिटाइज़र भी नहीं मिलिया सी ते असीं सरकार कोलों मंग कीती सीगी कि सानू पहलां गाउन वगैरह सेफ्टी किट्टां दित्तियां जाण फिर ही असीं 25 घरां दा विजिट करांगे ते असीं हुण रौला रप्पा बहुत पाया, इस करके सानू सैनिटाइज़र तां हले हुण भी नहीं मिले हैगे ते सानू नंगल पिंड जरनैल भाजी ने कहा सीगा भी तुहानूं सैनिटाइज़र असीं देवांगे ते अज सानू इन्हां ने सैनिटाइज़र मुहैया कराए आ। अच्छा, जदों तुसीं सर्वे करन जांदे किहड़ियां चीज़ां जदों किसी घर दे विच सर्वे लई जांदे आ, जदों चैकिंग लई जांदे की करना, सरकार ने की पुछण लई कहा आ, की रिपोर्ट लैण लई कहा तुहानूं? सरकार ने ये कहा आ कि तुसीं 25 घरां दा रोज़ विजिट करो और उन्होंने खांसी, बुखार, जुकाम या कोई BP हाई, शुगर उन्हों का ये पता करके सानू डिटेल दो। ये डिटेल तुसीं देनी आ। इत्थे गल नुकते वाली आ कि पहला प्रायोरिटी बेस ते लोकां दे घरां दे विच जाके जे चैकअप किया जा रहा तो ना आशा वर्करां दे वल्लों किया जा रहा। डॉक्टर कोलों केस बाद च जाना आ, डॉक्टर कोल केस उदों जाएगा जदों कोई शक्की नज़र आएगा या किसी नूं लगेगा कि कोरोना है या किसी की शिकायत की जाएगी। घरां घरां दे विच जाके जिहड़ा ये आशा वर्करां इस वेले देखदियां पईआं, रिपोर्ट लै रहीआं ने कि किसी नूं कोई खांसी या जुखाम या वो लक्षण जिहड़े कोरोना वायरस दे विच हुंदे आ वो तां नहीं आ। ते जिहड़े ग्राउंड ते काम करते पे इस वेले जमीनी पद्धर ते काम करते पे उन्हां नूं मिलण वालियां सुविधावां दे नां ते सरकार दे कोल सिर्फ ऑर्डर आ, इस तो इलावा कोई सुविधा नहीं। सो जरनैल नंगल होरी भी साडे नाल मौजूद ने जिन्हां ने अज इत्थे कुछ समाज सेवी संस्थावां नाल मिल के इन्हां नूं मास्क, सैनिटाइज़र ते ग्लव्स जिहड़े मुहैया करवाए। जरनैल जी, ये सरकार दी किहो जी पॉलिसी आ, ऑर्डर आउंदे आ अपने वक्खरे वक्खरे अदारियां दे विच कर्मचारियां नूं, हेठले कर्मचारियों को मैनूं लगता कि सब तो वध दाबा पैंदा, सब तो वध मार पैंदी है, जमीन ते ड्यूटी भी करनी पैंदी उन्होंने खतरे वालियां थावां ते कुछ सुरक्षा दे मद्देनज़र भी नहीं मिलता उन्होंने। ये तो कुदरत का एक नियम जिहा बन गया, जिद्दां नीआं दीआं इट्टां नज़र नहीं ना आउंदियां, इदां ही हेठले लैवल ते काम करन वाला जिहड़ा स्टाफ है ना साडा वो किसी नूं नज़र नहीं आ रहा। ये मैं उस दिन भी जिस दिन तुसीं पहलां PPE किट्स आपां दित्तियां गईआं फील्ड दे विच काम करन वालियां साडा नर्सिंग स्टाफ उन्हां नाल भी यही कुछ हो रहा सी। LPU दे विच केस निकलिया एक कोरोना का पॉजिटिव, उस तो बाद उन्हां दा सर्वे दे उत्ते ड्यूटी लग गई लेकिन दित्ता उन्होंने भी कुछ नहीं। उन्होंने असीं 50 PPE किट्स जिहड़ियां हैगियां वो दित्तियां उस दिन। उस तो बाद साडीआं आशा वर्कर भैणां जिहड़ियां आ, देखो आपां सारे परिवारां वाले आ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਔਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲੜੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਜ਼, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਇਨਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਗਲਵਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ PPE ਕਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਲਵਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਅੱਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਚੌਧਰ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਓ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਫਗਵਾੜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।